Welcome students. Welcome students. Today we discuss the topic is Welcome students. Today we discuss the topic is modern theory of international trade. Okay. So modern theory of international trade. So modern theory of international trade. Already நம்ம பார்த்தது வந்து என்ன தியரிஸ் பார்த்திருக்கோம் அப்படின்னா ரிகார்டோஸ் தியரி பார்த்திருக்கோம், தென் ஆடம் ஸ்மித்தோட தியரி பார்த்திருக்கோம். இப்போ மாடர்ன் தியரி ஆஃப் இன்டர்நேஷனல் ட்ரேட் பார்ப்போம். ஸோ இதுல பாத்தீங்க அப்படின்னா the modern theory of international trade developed Swedish economist எலி ஹெக்சர் அப்படிங்கிற சார் தான் ஃபர்ஸ்ட் என்ன செஞ்சிருக்காங்க, அதை டெவலப் பண்ணிருக்காங்க. ஓகே, ஸோ developed by யாரு, ஸ்வீடிஷ் economist Elie Hector. Okay, so and his student Bertil Ohlin. Okay, in 1919 இதை டெவலப் பண்ணிருக்காங்கம்மா. So this model theory was based on the Ricardian theory. Okay, model theory based on the Ricardian theory of international trade. So this theory says that the basis of international trade in the differences in the factor endowments. So இது வந்து என்ன தெரியுமா, நம்மளுக்கு இந்த theory says எது, international trade. International trade is the difference in the factor endowments. Okay, factor endowments. That's all. So it is otherwise called as factor endowment theory. Factor endowment theory. Okay, so the factor endowment theory la ஒரு மாடல்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க பாருமா, அந்த பாக்ஸ்ல கொடுத்திருக்காங்க பாரு, developed by Hector and Ohlin. அந்த மாடல் கொடுத்திருக்காங்க பாத்தியா, countries with a relative factor abundance can specialize and trade. Then abundance of skilled labor and specialization export, then exchange for goods or services produced by countries with abundance of unskilled labor அப்படின்னு கொடுத்திருக்காங்க பாரு. So exports embody the abundant factors. So இதெல்லாம் நமக்கு இம்பார்ட்டண்டா கேட்கக்கூடியதுமா. So இதெல்லாம் நீங்க என்ன செஞ்சுக்கோங்க, படிச்சு வச்சுக்கணும். ஏன் அப்படின்னா ஒன் வேர்ட்ஸ்ல கேட்கறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு. ஓகேங்களா, சோ நம்மளோட ஆடம் ஸ்மித்தோட இது படி பாத்தீங்க அப்படின்னா அதுல என்னெல்லாம் உண்டு அப்படின்னு கேட்பாங்க. அதே மாதிரி இதுக்கும் நம்மளுக்கு என்ன செய்வாங்க, கேட்கறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு. சோ அதுவும் இல்லாம நம்ம இதுல வந்து அதிகமா உள்ள காரணி எது எது தொடர்புடையதா இருக்கும் அப்படிங்கிறது தான் இதோடது. சோ எக்ஸ்போர்ட்ஸ் தான் என்னது, அபண்டன்ட் ஃபேக்டர்ஸ் அதிகமா தொடர்பு கொண்டதா இருக்கும். ஓகே, சோ அப்ப நம்மளுக்கு கேட்பாங்க டேஷ் எம்பாடி தி அபண்டன்ட் ஃபேக்டர் அப்படின்னு எக்ஸ்பர்ட்ஸ். ஓகே, எக்ஸ்பர்ட்ஸ் தான் நம்மளுக்கு என்னது அதிகமா தொடர்புடையது அப்படின்னு சொல்லலாம். Then imports embody the scarce factor. Imports வந்து நமக்கு வந்து எதோட, ஸ்கார்ஸோட பற்றாக்குறையோட தொடர்புடையது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. Scarce factor. Okay, so assumes a high degree of factor mobility. So அதிக காரணி உள்ளது எது அப்படின்னா இதுதான் நம்ம என்னது, ஃபேக்டர் ஆஃப் மொபைலிட்டியை கொள்றோம்.
high degree of factor mobility. Okay, that's all. So the theory பாத்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு கொடுத்திருக்காங்க பாரு. The classical theory argued the basis of foreign trade was comparative cost differences. Foreign trade was comparative cost differences. Comparative cost differences. Okay, so and it considered only the labor factor. Considered only the labor factor. So, but the modern theory of international trade explained the causes of comparative cost differences. Causes of comparative cost differences. Okay, so this theory attributes international differences in comparative cost to first one is difference in endowments of factors. Endowments of factors of production between countries. Okay, then second one பாத்தீங்க அப்படின்னா differences in the factor proportions required in production. Okay, that's all. So இது வந்து என்னது நமக்கு தியரிஸ் ஓடது. தென் பாத்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு அசம்ப்ஷன்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. என்னென்ன அசம்ப்ஷன்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு பார்க்கலாம். The assumptions, there are 6 assumptions ma. So the assumptions நமக்கு ரொம்ப important one. ஏன் அப்படின்னா நமக்கு assumptions மட்டும் கேக்குறதுக்கு chances இருக்கு. So assumptions பாருங்க, there are 2 countries, 2 commodities and 2 factors. So already நம்ம பார்த்த ஏற்கனவே ரெண்டு பார்த்தோம் ட்ரேட் ரெண்டு தியரிஸ் பார்த்தோம் இல்லையா? So அதுல இது என்ன கொடுத்திருக்காங்க. So there are 2 countries. So then 2 commodities. And 2 factors. ஆனா இதுல 2 factors மட்டும் எக்ஸஸா இருக்கும். So 2 into 2 into 2 அப்படிங்கற இதுல நமக்கு இருக்கு. ஓகேயா? Then second பாத்தீங்க அப்படின்னா countries differ in factor endowments. Countries differ in factor endowments. ஓகேங்களா? இல்ல டிஃபரண்ட் ஃபேக்டர்ங்கிறது நமக்கு இம்பார்ட்டன்ட் ஒன்னா இருக்கு. நெக்ஸ்ட் third one பாத்தீங்க அப்படின்னா commodities are categorized in terms of factor intensity. So commodities are categorized in terms of factor intensity. Okay, that's all. Then fourth one, countries use same production technology. Same production technology. Okay, then fifth one, countries have identical demand
conditions, identical demand conditions. Then sixth one, there is a perfect competition in both products and factor markets in both or the countries, both the countries. Okay, that's all. So அப்ப நமக்கு இங்க வந்து two countries, two commodities and two factors இருக்கும். That means 2 into 2 factor 2 மாடலா இருக்கும். Then countries வந்து different நாடுகளிலே வெவ்வேறு அளவுகள்ல அதோட productions வந்து என்ன இருக்கும் மாறும். அதான் differ factor endowments அப்படின்னு சொல்றது. Next, commodities are categorized in terms of factor intensity. So இது மாதிரி இதுல என்ன ஆகும் அப்படின்னா நம்மளுக்கு commodities வந்து ப்ரொடக்ஷன் லெவல்ல பார்ப்போம் அப்படின்னா நம்மளுடைய அந்த ப்ரொடக்ஷன் தேவைப்படக்கூடிய அந்த தீவிரத்தன்மையை பொறுத்து தான் வகைப்படுத்தப்படுது அப்படின்னு சொல்லலாம். Then countries use the same production technology. So ரெண்டு நாளும் ஒரே மாதிரியான அந்த production technologies யூஸ் பண்றது. The countries have identical demand conditions. So ரெண்டு நாளும் ஒரே மாதிரியான தேவையை பெற்றுக்கொண்டாங்க demand conditions. Then perfect competition in both the product and factor markets in both the countries. So ரெண்டு நாட்களுடைய அந்த ப்ராடக்ட்டும் சரி அதோட ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் மார்க்கெட் சந்தையில இருக்கக்கூடிய அந்த போட்டியும் சரி எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஒரே மாதிரியா இருக்குமா. ஓகே, தட்ஸ் ஆல். தென் நெக்ஸ்ட் ஒன் பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு ஹெக்சோ-ஓக்லின் தியரம் அப்படின்னு ஒண்ணு கொடுத்திருக்காங்க பாரு. ஹெக்சோ-ஓக்லின் தியரம் அப்படின்னு ஒண்ணு கொடுத்திருக்காங்க இல்லையா. சோ அதுல பாத்தீங்க அப்படின்னா இதுல ஃபர்ஸ்ட் HO தியரம். ஓகே, HO தியரம் ஒண்ணு கொடுத்திருக்காங்க. சோ இந்த HO தியரத்துக்கு அப்புறம் என்ன கொடுத்திருக்காங்கன்னு பாரு, ஃபேக்டர் கொடுத்திருக்காங்க. ஓகே, சோ ஃபேக்டர். நெக்ஸ்ட் என்ன கொடுத்திருக்காங்கன்னு பாரு, எக்ஸ்போர்ட்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. ஓகே, சோ இப்போ ஃபர்ஸ்ட் HO தியரம்க்கு a capital abundant country will export the capital intensive good while the labor abundant country will export the labor intensive good. Okay, then factor பாத்தீங்க அப்படின்னா factor proportions model which links exports and imports to factor endowments. Okay, that's all. The next one, a country exports those commodities produced with relatively large quantities of the countries relatively abundant factor. Relatively abundant
factor. Okay, that's all. So அப்ப நம்மளுக்கு என்ன கொடுத்திருக்காங்க அப்படின்னா a capital abundant country, HO theorem பாருங்கம்மா, a capital abundant country will export the capital. அதாவது நம்ம மூலதனம் இருக்கக்கூடிய அதிகமா கொண்ட நாடு மூலதன பண்டங்களையும் அதோட உழைப்பு இருக்கு இல்லையா அதையும் இருப்பு அதிகமா கொண்ட நாடு உழைப்பை அதிகம் பயன்படுத்தும் பண்டங்களையும் ஏற்றுமதி செய்யும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஓகேயா? சோ பாருங்க, country will export the capital and the intensive good will the labor. Abundant country will export the labor intensive good. So ரெண்டையும் நமக்கு அதிகமா என்ன செய்வாங்க? எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுவாங்க. எக்ஸ்போர்ட் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா? சோ எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுவாங்க. சோ இதோட ஃபேக்டர் பாத்தீங்க அப்படின்னா இது வந்து எக்ஸ்போர்ட் வந்து என்ன அப்படின்னா நம்மளுடைய எக்ஸ்போர்ட் அண்ட் இம்போர்ட் ஃபேக்டரோட என்ன ஆகும் அப்படின்னா தொடர்புடையதா இருக்கும். அதோட அளவை தொடர்பு படுத்தி தான் இந்த என்ன இருக்கும் இந்த ஃபேக்டர்ஸ் அமையும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்க அப்படின்னா அதாவது ஒரு நாடு வந்து அதோட அதிகமா உற்பத்தி செய்யக்கூடிய தட் மீன்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய அந்த கமாடிட்டிஸ் இருக்கு இல்லையா காரணின்னு சொல்லுவோம் தமிழ்ல கமாடிட்டிஸையும் தென் அதோட குவான்டிட்டிஸையும் என்ன செஞ்சிருக்கோம் அப்படின்னா தொடர்பு படுத்தி இருக்கும். சரிங்களா? ஏற்றுமதி செய்யும். ஏற்றுமதி மீன்ஸ் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுவோம்னு அர்த்தம். ஓகேமா? சோ என்ன பண்ணுது? எக்ஸ்போர்ட் பண்றது. சோ HO தியரம் ஃபேக்டர் எக்ஸ்போர்ட்ஸ் பார்த்தோம். சோ இதுல பாருங்க நமக்கு எக்ஸ்பிளனேஷன்ஸ் வேற கொடுத்திருக்காங்க. According to Heckler Holin, a capital abundant country will export the capital intensive goods, while the labor abundant country will export the labor intensive goods. கொடுத்திருக்காங்க intensive goods. So a factors are regarded abundant or scarce in relation to the quantum of other factors. A country can be regarded as rich endowments with capital only if the ratio of capital other factors higher than other factors அப்படின்னு நம்மளுக்கு கொடுத்திருக்காங்க. ஓகேங்களா? சோ இப்போ இங்க பாருங்க நம்மளுக்கு பர்டிகுலர்ஸ் அதாவது நம்மளுக்கு இந்தியா வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ரொம்ப அதிகமா என்ன இருக்கும் மூலதனம் உள்ள ஒரு நாடா தோன்றினாலும் அமெரிக்காவை பொறுத்தவரை அமெரிக்காவா என்ன இருக்கும் ரொம்ப நம்மளுக்கு கேபிட்டல் அதிகமா இருக்கக்கூடிய நாடா இருக்கும். சரிங்களா? சோ இதுல பாருங்க ஒரு டேபிள் கொடுத்திருக்காங்க. அதோட எக்ஸ்பிளனேஷன்ஸ் கீழ சொல்றேன். பர்டிகுலர்ஸ் இந்தியா அண்ட் அமெரிக்கா. Okay, so particularly supply of labor. Supply of labor, then supply of capital, then capital labor ratio. Capital labor ratio. So இந்தியான்னு பார்க்கும்போது நமக்கு எவ்வளவு கொடுத்திருக்காங்கம்மா 50. Okay, the 40, then America 24, then 30. So capital labor ratio calculate பண்ணும்போது நம்ம how will you calculate அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா 40 divided by 50 is equal to 0.8 கிடைக்கும். அதே மாதிரி இங்க 24 divided by 30 divided by 24. So 30 divided by 24 is equal to 1.25 கிடைக்கும். ஓகேங்களா? That's all. So இப்போ the example எதுக்கு கொடுத்திருக்காங்க அப்படின்னா India has more capital in absolute terms, isn't it ma? So America is more richly endowed with capital because the ratio of capital in India 0.8, which is less than the America. அமெரிக்காவை கம்பேர் பண்ணும்போது இந்தியாவுக்குள்ளது நம்மளுக்கு குறைவா தான் இருக்கு. then less than amount இருக்கு. சோ இதுக்கு ஒரு டயகிராம் வேற கொடுத்திருக்காங்க பாரு. கேபிட்டல் abundant country. Okay, capital abundant country. என்ன இருக்கு? labor abundant country. Okay, so இப்படி ரெண்டு இது இருக்கு நமக்கு.
ஓகே. சோ இப்ப பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு என்ன கொடுத்திருக்காங்க அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் இங்க இருந்து நம்மளுக்கு இங்க பண்ணும்போது ஓகே. சோ இப்போ நம்மளுக்கு இங்க என்ன கொடுத்திருக்காங்க எக்ஸ்போர்ட் ஆஃப் கேபிட்டல். என்னது எக்ஸ்போர்ட் ஆஃப் கேபிட்டல் இன்டென்சிவ் குட்ஸ். இன்டென்சிவ் குட்ஸ். ஓகே. சோ அதே மாதிரி இங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு எக்ஸ்போர்ட் ஆஃப் லேபர் இன்டென்சிவ் குட்ஸ். சோ நம்மளுக்கு அப்படியே கிராஸ்ல இருக்கு. சோ அதிகமா நம்மளுக்கு எக்ஸ்போர்ட் கேபிட்டல் இருக்கிறனால நம்மளுக்கு ப்ரொடக்ஷன் ஆக குட்ஸ் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா எக்ஸ்போர்ட் பண்றோம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகே. அதிக மூலதனத்தால உற்பத்தி ஆகக்கூடிய பொருட்களை என்ன செய்யறாங்க ஏற்றுமதி பண்றாங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. இங்க அதிக உழைப்பினால தயாரிக்கக்கூடிய குட்ஸ் வந்து ஏற்றுமதி செய்யறாங்க அப்படின்னு சொல்லிருக்காங்க. ஓகே. ரெண்டும் சேம் தான். ஓகே. நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு லிமிடேஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. என்னென்ன லிமிடேஷன்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு பாக்கலாம். So limitations, there are two limitations, ma. So limitations, first one, factor endowment of a country may change over time. அப்படின்னு கொடுத்திருக்காங்க. சோ நாடுகளிலேயே உற்பத்தி காரணிகளை கொண்ட இருப்பளவு வந்து காலத்திற்கு ஏற்றால போல என்ன செய்யும் அப்படின்னா மாறலாம் அப்படின்னா அதான் சேஞ்ச் ஓவர் டைம் அப்படின்னு கொடுத்திருக்காங்க. சோ ஃபேக்டர் endowment of a country may change over time. May change over time. Okay. Then second one, the efficiency of the same factor may differ in the two countries. That means நம்மளுக்கு அந்த ப்ரொடக்ஷன் பண்றோம் இல்லையா உற்பத்தி பண்ணக்கூடிய அந்த கேபிட்டல் இருக்கு பாத்தீங்களா. சோ அது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா நாடுகளுக்கு இடையே என்ன செஞ்சிடலாம் அப்படின்னா டிஃபர் ஆகலாம், வேறுபடலாம். அதுவும் இல்லாம நம்மளுடைய லேபர்ஸோட எண்ணிக்கை எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா கவனத்துல கொண்டா அமெரிக்கா வந்து என்ன ஆகலாம் அப்படின்னா லேபர் ஸ்கேர்ஸ் இருக்கக்கூடிய அந்த ஒரு நாடு போலவே தோணும். ஆனா நம்மளுடைய லேபர்ஸோட கேபிட்டல் திறனை கணக்குல எடுத்துக்கொண்டா அமெரிக்கா வந்து எப்படி இருக்கும் லேபர்ஸ்ல ரொம்ப மிகுந்த நாடா இருக்கும். சோ லார்ஜர் இதா கொண்டதா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகே. So the deficiency of same factor may differ in the two countries. For example, America may be labor scarce in terms of number of workers, but in the terms of efficiency, the total labor may be larger. Okay. So அப்படி நம்மளுக்கு கொடுத்திருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் ஒன் பாத்தீங்க அப்படின்னா கம்பேரிசன் ஆஃப் கிளாசிக்கல் தியரி அண்ட் மாடர்ன் தியரிமா. சோ டூ தியரிஸ் கொடுத்திருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் பாத்தீங்க அப்படின்னா கிளாசிக்கல் தியரி. Next one, modern theory.
The first one is the classical theory explains the phenomenon of international trade on the basis of labor theory of value. So classical theory எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா international trade on the basis of என்னதுமா on the basis of நமக்கு என்னது labor theory of value. Okay, that's all. So modern theory அப்படிங்கும்போது phenomenon of international trade on the basis of general theory of value. So இங்கேயும் அதே மாதிரி தான் international trade on the basis of general theory of value. Okay, that's all. Then second one, it presents a one factor labor model. இது வந்து நமக்கு one factor labor model. Okay, then இங்க வந்து என்னது அப்படின்னா multi factor labor. Okay ஆமா, so multi factor labor and capital model. Okay, then third one பாத்தீங்க அப்படின்னா it attributes the differences in the comparative cost to differences in the productive efficiency to workers. Okay ஆமா, இந்த two countries தான் இருக்கும். ஆனா இங்க நம்மளுக்கு எப்படி இருக்கும் மாடர்ன் தியரியில factor empowerment in the two countries தான் இருக்கும். இங்க productive efficiency of workers, productive efficiency of workers இருக்கும். பட் இங்க என்ன இருக்கும் நம்மளுக்கு factor endowments இருக்கும். Factor endowment in the two countries. Okay, that's all. Okay, thank you children, thank you so much. So next class we will see. Bye.